got the first word from Luka 23:34. Father, forgive them, for they don't know what they are doing. దేవా వారిని చూసినారో వారు ఇంకా క్షమించుడి. I would like to tell small story behind the cross. సిలువ యొక్క వెడల దాగి ఉన్న ఒక కథ చెప్పాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు. Why Jesus died on the cross is because John 3:16 it says, God so loved the world that he gave his begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. మరి సిలువ స్టోరీ చెప్పాలనుకున్న ఏ స్టోరీ అంటే సిలువపై ఎందుకు మరణించడంటే మరి దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించి కాగా దేవుడు కుమారుని లోకాన్ని అందించి ఎవరు ఆయన విశ్వసిస్తారో అని చెప్పబడి ప్రవేశిస్తారని యోహాను 3:16 చెప్తున్నాను చూస్తూ ఉన్నాం. He don't want anyone to perish or die but have everlasting life. మరి ఎవరు నశించుకోకూడదని మరి నిత్య జీవం కలగాలని దేవుడి యొక్క ఆశ. So we were actually sinners, మనం అందరూ పాపులము. but Jesus chose to die only for us. మనందరి కోసము యేసయ్య మరణించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. He took all the pain, suffering, even death. మరి సమస్యలు నొప్పులు అన్నీ మరి మరణం వరకు ఆయన ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు. Only for me and you, నీ కోసం నా కోసం. because we were a sinner. మరి మన పాపులు కనుక. So this I got this line that Father, forgive them, for they don't know what they are doing. తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరేమో ఇంకా వీరు క్షమించుడి. We can see the heart of Jesus, the nature of God, that he is a forgiving God. దేవుని స్వభావం దేవుని యొక్క ఔన్నత్యం ఏంటంటే మనందరినీ క్షమించాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. You can he has shown so many miracle, healing, preaching, but Jews people did not accept him. మరి ఆయన స్వస్థతలు అద్భుత కార్యాలు సూచనలు చేశాడు. కానీ యూదుల వరకు ఆయన్ని యేసు కింద రక్షకుడిగా అంగీకరించలేదు. They think he's a bad man, he did wrong, he's not a Messiah, he's against the law. ఆయన ధర్మశాస్త్రానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు, ఆయన అద్భుతాలు చేయలేదు, సూచనలు చేయలేదని యూదులు ప్రచురిస్తూ ఉండేవారు. Still now Jewish people don't believe accept Jesus as a God. ఇప్పుడు కూడా యూదులు యేసు ప్రభు రక్షకుడు కాదని విశ్వసిస్తూ ఉంటారు. So we can see from this line that Jesus has forgiven from the beginning till the cross. He was forgiving. ఆయన ప్రారంభం నుంచి అంతవరకు ఆయన క్షమాపణ దూరం కలిగిన వాడు. For example, when Judas Iscariot in Matthew 26:14, Judas Iscariot decided to sell Jesus for 30 coins. Jesus know that Judas Iscariot was doing cheating to him. But Jesus chose to be silent and to forgive him. If he want, he is a God, he can do anything, but still he remained silent and forgive them from the heart. I believe if anyone is cheating me, it will be very hurtful to me, and it's very difficult for me to forgive like Jesus. In Matthew 26:51, when you can see the leader of priests arrested Jesus to nail him on the cross. Then they hit Peter he cut off the ear of a servant. Still Jesus was patient and forgave and healed that servant.
శత్రువు ఎడల ప్రేమ కలిగి ఓర్పు కలిగి ఉన్నాడు. If Jesus, he can ask Father and send 12 large group of angels to fight for him. Jesus can send 12. Jesus asked Father to. He can send 12 large group of angels to fight for him. పెద్ద దేవతలతో పంపించు అని నా పక్షాన యుద్ధం చేయమని తండ్రి అడిగి ఉండవచ్చు. But he did not did. He chose to forgive them. కానీ అలా అడగలేదు కానీ తండ్రిని మరి క్షమించు అని తండ్రిని మొరపెట్టి ఉన్నాడు. If suppose anyone will slap you, do you have that nature to forgive like Jesus? ఎవరైనా ఒక చెప్ప మీద కొడితే యేసు క్షమించినట్టుగా మనం క్షమించగలమా? 1 John 1:9 it says, if we confess our sin, he is faithful just to forgive our sin. మన పాపమని మొదటి యోహాను 1:9 మరి మన పాపమని ఒప్పుకున్న ఎడల ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు నీతిమంతుడు కనుక మన పాపము క్షమించి దుర్నీతి నుండి మనల్ని రక్షించును. No matter what situation you are going through, how big is your sin, he is ready right now to receive you and to forgive you. ఎంత పెద్ద పాపమైనప్పటికీ మన ఎడల మరి క్షమించి మనని నీతిమంతులుగా తీర్చిదిద్దడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. We need to pray to God to give the heart to forgive like Jesus did. మనకి చాలా కష్టంతో కూడింది కానీ మన దేవుడు అడగాలి అదే క్షమాపణ హృదయం కలిగిన దేవా అని. When we forgive, there are many things happen within you. మరి చాలా విషయాలు చాలా సంఘటనలు జరిగి ఉండొచ్చు. When you forgive, you get healing from inside. మరి మనం ఎప్పుడు క్షమాపణ కలిగి ఉంటే మన హృదయంలో మరి స్వస్థత సంపూర్ణ స్వస్థత మనం కలిగి ఉంటాం. When you forgive, you are filled with your love and passion. మరి మన క్షమాపణ కలిగి ఉన్నట్లయితే మనకు ప్రేమ దయ కలిగి ఉంటాం. So from this line, I've learned to forgive others because I've been forgiven. మరి నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే నేను ఇతరుల వాళ్ళని క్షమించాలి ఎందుకంటే నేను క్షమించబడ్డాను నా పాపం నుంచి. You can see in this crucifixion, in this tough time, God chose to pray for others. మరి ఇంత కష్టమైన పరిస్థితుల్లో కూడా యేసు ప్రభువు శిలువలో ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా? ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. James 5:16 it says, pray for one another that you may be healed. మరి యాకోబు 5:16 ఇస్తుంటే ఒకరు ప్రార్థన కలిగి ఉన్నట్లయితే స్వస్థత పొందుకుంటాం. So when you pray for others, first point is you get healed. మొదటి ఏం పొందుకుంటూ తెలుసా? క్షమాపణ కలిగినట్లయితే మనము స్వస్థత పొందుకుంటాం. Jesus still is praying for us in the throne. మరి దేవుడు మన గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. నిరంతరము విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. So from this line, Father, forgive them for they don't know what they are doing. I learned to pray for others so that I get all these benefits. రెండోది ఏంటంటే నేను నేర్చుకున్నది అంశం ఏంటంటే ఇతరుల వాళ్ళ గురించి ప్రార్థన చేయాలని నేర్చుకున్నాను. Thirdly, I understood he was praying unselfishness prayer. మరి మూడోది ఏంటంటే ఆయన ప్రార్థన స్వార్థం లేని ప్రార్థన. He did pray for him, please save me, Lord, save me from this cross. Nothing he did. He prayed so that people get forgiveness. మరి ఆయన ప్రార్థన చేసేది ఏంటంటే నాకు ఈ శిలువ నుంచి ఈ బాధ నుంచి ఈ శిక్ష నుంచి తప్పించుదేవని ప్రార్థన చేయలేదు కానీ మొట్టమొదటి ప్రార్థన చేసంటే మరి జన సమూహంలో అధికారులు రాజులు క్షమించండి అని ప్రార్థన చేశాడు. Then 1 Corinthians 10:27 it says, let no one seek of his good but good for their neighbors. ఎవరు కానుకాంటే కాదు మరి ఎదుటి వారి కొరకు మెలిచి చూచుచూ ఉండవలెను. So we can understand that we should not pray for ourselves, our benefit, our goodness, our blessings, but for others also. మన స్వార్థం కోసం కాదు ఎదుటి వారి గురించి కూడా ప్రార్థన చేసే ఒక అవకాశము అని ఇది పాయింట్ నేర్పిస్తుంది. If you are too selfish, in Proverbs 21:13, God will not even answer your prayer or not even hear your prayers. మన స్వార్థంగా ప్రార్థన చేసినట్లయితే మన ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరించడు, ఆలకించడు. మూడో అంశం ఏంటంటే ప్రేమ గురించి. I can see that God loved us so much that he died on a cross. ఆయన మనందరినీ ప్రేమించాడు కనుక శిలువలో మరణించాడు. John 13:16, as he said that
He loved us so much that He gave His begotten Son. మనకందరికీ బాగా తెలిసిన వచ్చిన 3:16 యోహాను దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించి ఆదాయానికి కుమారుని లోకానికి అందించాడు. God loved me so much, the same love I need to show to others. దేవుడు ఎంత ప్రేమించాడో నేను తోటి వారి అంత ప్రేమించాడు. He have taken spit, He has taken 39 beatings, everything. Only he has shown us the love. No one can love like that, like Jesus did. ఒకరి తక్కువ 40 కొడాదలు కొట్టబడ్డాడు. మరి ఆయన మనందరి కోసము మరి త్యాగం చేయబడ్డాడు. ఆయన ఇలాగా ఎవరు ప్రేమించలేదు. నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉందువని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నానని. ఒక ఇద్దరు దొంగలు ఆయనతో పాటు సిలువేయబడినప్పుడు ఇద్దరు దొంగల్లో ఒక అతను పశ్చాత్తాపడి ఆయన్ని అడిగినప్పుడు అతను చూపించిన ప్రేమ, మనమైతే ఈ శిక్షకు పాత్రలం కాబట్టి మనకి శిక్ష తగిందే అని ఒక్క మాట ఆ బందిపోటు దొంగ అన్నప్పుడు దేవుడు ఎంతగానో ప్రేమించి అతన్ని ఆ క్షణమే అతనికి రక్షణనిచ్చి నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉంటావని చెప్పాడు ఆయన. అయితే మనం నిత్య జీవంలో ప్రవేశించాలంటే దేవుడు ఆయన పరిచర్య చేస్తున్న టైంలో నిత్య జీవంలో ప్రవేశించాలంటే ఏం చేయాలని ఒక మనుషుడు దేవుడిని అడిగాడు. అప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయం 16 నుంచి చదవండి. నరహత్య చేయకూడదు, వ్యభిచరించకూడదు, దొంగిలించకూడదు, నిన్ను వల్ల నీ పొరుగువారిని ప్రేమించాలి. ఇవన్నీ చేసినప్పుడే నిత్య జీవంలో ప్రవేశిస్తాము. అయితే ఆ మనుషుడు నేను ఇవన్నీ చేస్తున్నాను, ఇవన్నీ ఆచరిస్తున్నాను అన్నప్పుడు అయితే నీకున్న ఆస్తిని అమ్మేసి పేదలకిచ్చి నన్ను వెంబడించమన్నాడు. అప్పుడైతే అతను ఆస్తి ఇవ్వడానికి వ్యసనపడి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు. ఆయన చేస్తున్న గొప్ప గొప్ప కార్యాలు అన్నీ చూసి కూడా ఆయన ఆజ్ఞలన్నీ పాటిస్తూ కూడా ఒక్క ఆస్తిని ఇమ్మనేసరికి అతను ఏ విధంగా అయితే వ్యసనపడి వెళ్ళిపోయాడో, ఇక్కడ ఈ దొంగ అయితే దేవునితో సిలువేయబడి ఆయన హింసలన్నీ పెడతాం చూసి కూడా ఒక దొంగ అయితే అపహాస్యం చేస్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడు? ఇద్దరు కూడా ఫస్ట్ ఆయన్ని అపహాస్యం చేశారు. చూడండి, మార్కు సువార్త 15వ అధ్యాయం 30 నుంచి 32 వరకు. నువ్వు మీద నుండి దిగి నిన్ను నీవు రక్షించుకుని మమ్మల్ని కూడా రక్షించు. నువ్వు నిజంగా దేవుడు అయితే యెరూషలేము దేవాలయాన్ని పడగొట్టి 3 దినాల్లో కడతానన్నావు కదా అని ఎంతగానో శాస్త్రులు పరిసయ్యులు అందరూ కూడా జ్ఞానం తెలిసిన వారే అపహసించారు. కానీ ఈ దొంగలు కూడా వాళ్ళతో పాటు, బందిపోటు దొంగలు కూడా వాళ్ళతో పాటు ఆయన్ని అపహసించారు. కానీ ఈయన ఫస్ట్ మాట ఏంటండి? తండ్రి వీరేం చేయుచున్న ఆయన్ని అంతగా బాధలు పెట్టి హింసిస్తున్నప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు? వీరేం చేస్తున్న మనమైతే ఎవరైనా ఏదైనా ఒక మాట అంటే తిరిగి 10 మాటలు అంటాం. ఎవరైనా కొంచెం అక్కడ చెప్పుకుంటున్నారంటే వాళ్ళని మన గురించి ఇలా అది తెలియకపోయినా సరే వాళ్ళని తిట్టుకోవడం, కొట్టుకోవడం అలా ఏదో చేస్తూ ఉంటాం. అయితే మొదటి మాటగా ఆయన వీరేం చేస్తున్నారో వీరు ఎరుగురు. ఎందుకు అప్పటికే ఆయన్ని కొరడాలతో కొట్టారు, ఎన్నో బాధలు పెట్టారు, మేకులు దిగ్గొట్టారు, ఇంత హింసలు పెట్టినా కూడా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వీరికి తెలియదు కనుక వీరిని క్షమించమంటున్నాడు దేవుడు. అలాగే ఆ మొదటి మాటతోటి ఆ దొంగకే పశ్చాత్తాపం కలిగింది. మనమైతే ఈ శిక్షకి పాత్రలమే. మనం ఎన్నో హత్యలు చేసాము, నేరాలు చేసాము, దొంగతనాలు చేసాము, ఇన్ని చేసిన మనం ఈ శిక్షకు పాత్రలమే. కానీ ఏ నేరం చేయని ఈయన ఈ శిక్షకు ఎందుకు పాత్రుడు అవ్వాలి? చూడండి, మత్తయి సువార్త 27:44. బందిపోటు దొంగ శాస్త్రులు పరిశీలతో పాటు కూడా వాళ్ళిద్దరు కూడా నిందించారు. అయితే ఒక దొంగ పశ్చాత్తాపడ్డాడు. లూకా సువార్త 23:39-42 వరకు. 23వ అధ్యాయం లూకా సువార్త 39 నుంచి 42. 20 ఒక దొంగ అంటున్నాడు, నిన్ను నీవు రక్షించుకో, మమ్మల్ని కూడా రక్షించు అంటున్నాడు. కానీ వేరే దొంగ అయితే ఏమంటున్నాడంటే,
ఈ శిక్ష తగిందే మనమైతే ఈ శిక్ష పొందవలసిన వారమే. కానీ ఆయన ఏ పాపము చేయలేదు, ఏ నేరం చేయలేదు. కానీ ఈ శిక్షకు ఎందుకు పాత్రుడు ఆయన అని ఆ ఒక్క మాటలోని దేవుని మనసుని గెలుచుకున్నాడు. అక్కడే రక్షింపబడ్డాడు ఆ దొంగ. అప్పుడు దేవుడు వెంటనే అంటున్నాడు కదా, నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉందువు. చూసారా, ఒక్క పశ్చాత్తాపం అనేది ఆ దొంగని ఒక్క క్షణంలోనూ ఆయన రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి, ఆయనతో పాటు ఉండటానికి కూడా మారు మనసు పొందాడు ఆ క్షణమే. మనం కూడా ఈ లోకంలో చిన్ననాటి నుంచి ఎన్నో పాపాలు చేసి ఎంతో ఇది చెందిన దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ఆయన రెక్కల చాటును భద్రపరుస్తున్నాడు. ఇంకా మారాలి, నా బిడ్డలు ఇంకా మారాలి, నా చెంతకు రావాలి, నన్ను తెలుసుకోవాలని ఆయన ఇంకా పరీక్ష పెడుతూనే ఉంటున్నాడు. మనం ఆయన ప్రేమను ఎరిగిన వారమై ఆయన భక్తిలో జీవించి ఆయనతో కూడా నడవాలి. మనం ఆయన మాదిరిగా మనం జీవించాలి. చూడండి, ఆయన అంటున్నాడు కదా, నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉంటావు అంటున్నాడు. 145వ కీర్తన చూడండి ఒకసారి. 145, 11, 12, 13. ఆయన రాజ్య ప్రభావం గురించి చెప్పుకుంటారంట. ఆయన రాజ్యం ఎలా ఉంటుందంటే ప్రేమ, కరుణ, దయ, జాలి. అలాంటి రాజ్యంలో మనం ప్రవేశించాలంటే ఆ సిలువలో ఆ బందిపోటు దొంగ ఒక్క క్షణంలో రక్షింపబడిన రీతిగా మనం కూడా రక్షింపబడి ఆయన రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి. యేసుక్రీస్తు శిలువ మీద పలికిన 3వ మాట. యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 26వ వచనం. యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిలుచుండుట చూచి, అమ్మా, ఇదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పాను. తరువాత శిశుని చూచి, ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పాను. ఆ గడియ నుండి ఆ శిశుడు ఆమెను తన ఇంట చేర్చుకొనెను. మనము గ్రహించినట్లయితే 3 ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు కనబడుతున్నాయి. 1 ప్రేమ, 2 బాధ్యత, 3 బంధత్వము. ఈ మూడు మాటలు ఈ యొక్క మాటలో ఇమిడి ఉన్నాయి. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కొద్దిసేపట్లో చనిపోతారు అనగా తల్లి ప్రేమను మరిచిపోలేదు, తల్లి బాధ్యతను మరిచిపోలేదు, మాతృప్రేమను మరిచిపోలేదు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తల్లి యొక్క బాధ్యతను నెరవేరుతూ పలికిన మాటే ఈ 3వ మాట. కనుక 10 ఆజ్ఞల్లో ఒక మాట ఏమిటంటే నిర్గమాకాండము 20వ అధ్యాయము 12వ వచనం. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు అనుగ్రహించు దేశములో నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అగునట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించుము. ఆజ్ఞల్లో నీ తల్లిని నీ తండ్రిని సన్మానించుము అని ప్రాముఖ్యమైన ఆజ్ఞగా ఉంది కూడా. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని ప్రేమించిన తల్లిని ఆయన ఎంతగానో ప్రేమించారు. అలాగే యేసుక్రీస్తు ప్రేమించిన శిష్యుడు ఎవరనగా యోహాను గారు. కనుక ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని ఎందరో ప్రేమించారు, ఎందరో యేసుక్రీస్తు బోధను విన్నారు, యేసుక్రీస్తు ద్వారా స్వస్థత పొందుకున్నారు, ఎందరో యేసుక్రీస్తు రక్షణ పొందుకున్నారు. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి శిలువ దగ్గరకు ఎవరూ రాలేదు. కానీ కొంతమందిలో వీరిద్దరూ ప్రాముఖ్యంగా కనిపిస్తున్నారు. యేసు ఎంతగానో ప్రేమించిన తల్లి అయిన మరియమ్మ, యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు యోహాను గారు పక్కనుండుట చూచి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏమి చెప్పారంటే, అమ్మా, ఇదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పాను. శిశుని చూచి ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పాను.
యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరణించడానికి, తిరిగి లేవడానికి, ఆరోహణము అవ్వడానికి సిద్ధముగా ఉన్నారు కనుక తన బాధ్యతను, ప్రేమను, అలాగునే తన బంధత్వమును విడిచిపెట్టలేదు. వెళుతూ వెళుతూ మరణించడానికి ముందుగా 3వ మాట యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు శిలువ మీద ఈ మాట పలికెను, అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పాను. శిశుని చూచి ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పాను. శిశుని చూసి ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పాను. ఆ గడియ నుండి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన ఇంట చేర్చుకొనెను. తను మరణించడానికి ముందు కూడా ఈ మాటలు మరిచిపోలేదు కనుక ఈ 3వ మాటలో ప్రేమ, బాధ్యత, బంధత్వము అనేక విషయాలు కనబడుతున్నాయి. కనుక నీవు, నేను, మనము కూడా యేసు మీద ఆధారపడి జీవించినట్లయితే, యేసును ప్రేమించి జీవించినట్లయితే, యేసు ప్రేమలో నీవు నేను సాగగలిగితే దేవుడు గొప్ప ఆశీర్వాదము ఇస్తాడు. అందుకనే సామెతలు 8వ అధ్యాయం 17వ వచనం, నన్ను ప్రేమించు వారిని నేను ప్రేమించుచున్నాను, నన్ను ప్రేమించు వారిని నేను ప్రేమించుచున్నాను. నీవు యేసయ్యను ప్రేమించగలిగితే దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తాడు. ఇంకో మాట కీర్తనలు 91వ అధ్యాయం 14వ వచనం. చాలు. నన్ను ప్రేమించుచున్నాడు గనుక నేను అతనిని తప్పించెదను. మన అందరినీ ప్రేమించి మన కోసం ప్రాణం పెట్టిన యేసయ్యను ప్రేమించి మన యొక్క బాధ్యతను ఆయన మీద పెట్టగలిగితే దేవుడు గొప్ప కార్యములు చేసి మన కుటుంబమును ఆయన వలె మనము కూడా తల్లిదండ్రులను ప్రేమించాలి, వారి యందు బాధ్యతగా ఉండాలి. ఈ వాక్యం దేవుడు దీవించుగా. మత్తయి రాసిన సువార్త 27వ అధ్యాయం 46వ వచనం. చూడండి, యేసుక్రీస్తు శిలువ మీద పలికిన 4వ మాటగా అక్కడ దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఏలీ ఏలీ లామా సబక్తా అని బిగ్గరగా కేక వేసి, ఆ మాటకు నా దేవా నన్ను ఎందుకు చెయ్యి విడిచితవని అర్థము. అసలు యేసు ప్రభు శిలువ మీద ఎన్ని మాటలు పలికారండి? 7 మాటలు. 7 మాటలే ఎందుకు పలికారు? 6 లేదా 9 అలా ఏమన్నా పలకచ్చు కదా. అంటే యూదులకి ఇష్టమైన సంఖ్య 7 అనమాట. యూదులకి సంపూర్ణమైన సంఖ్య 7. అంటే వారు 7 అనేది, ఇప్పుడు చూడండి, లక్కీ నెంబర్స్, అన్లక్కీ నెంబర్స్ అని ఉంటాయి కదా మనకి కొంతమందికి. అలాగా యూదులకి లక్కీ నెంబర్ ఏంటంటే 7. అందుకోసం యేసు ప్రభు శిలువ మీద 7 మాటలు పలికినట్టుగా చూస్తున్నాం. అయితే లక్కీ నెంబర్ ఉందంటే అన్లక్కీ నెంబర్ కూడా ఉండాలి కదా. ఒకటి మంచి ఉందంటే చెడు కూడా ఉండాలి కదా. వాళ్ళకి యూదులకి అన్లక్కీ నెంబర్ ఏంటంటే 40. ఏంటండి? యేసుక్రీస్తుని ఎన్ని కొరడా దెబ్బలు కొట్టారు? 39. ఎందుకు 40 కొట్టలేదంటే వారికి 40 అనే సంఖ్య ఇష్టం ఉండదంట యూదులకి. 39. యూదులు ఎప్పుడైనా 40 అన్న సంఖ్య వాడాలంటే 39 లేదా 41. ఎవరికైనా 40 రూపాయలు ఇవ్వాలనుకో, ₹1 ఎక్కువేసి 41 అన్న ఇస్తారంటే, ₹1 తగ్గించి 39 అన్న ఇస్తారు. కానీ 40 అనేది వాళ్ళు వాడరు. వాడికి అది అన్లక్కీ నెంబర్. ఎందుకంటే కనుక ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు అరణ్యంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇబ్బందులు పడ్డారు? 40 సంవత్సరాలు. అందుకోసం వాళ్ళు 40 అనే సంఖ్యని వారు నమ్మరన్నమాట. 7 అనేది వారికి పరిపూర్ణమైన సంఖ్య, వారికి లక్కీ నెంబరు. 40 అనేది వారికి అశుభం కాబట్టి 1 తక్కువ 39 కొరడా దెబ్బలు కొట్టారు. మధ్యాహ్నం మొదలుకొని 3 గంటల వరకు ఆ దేశం అంతటా చీకటి కమ్మాను. మధ్యాహ్నం చీకటి కమ్మిందంట. ఎప్పుడు? యేసుక్రీస్తును సిలువ వేస్తున్న సమయంలో. అసలు 6 గంటల నుండి 9 వరకు యేసు ప్రభుని ముందు రోజు అప్పగింపబడ్డాడు. ముందు రోజు అంతా అధికార మందిరంలో ఉన్నాడు.
హేరోదు దగ్గరికి వెళ్ళారు, పిలాతు దగ్గరికి వెళ్ళారు, ఇంకా చాలామంది రాజుల దగ్గరికి ఆయన్ని తిప్పిన తర్వాత ఉదయమే, శుక్రవారం ఉదయమే 6ంటికి ఆయన భుజాల మీద సిలువ మోయించారంట. 6 నుండి 9 వరకు కొండ వరకు నడుచుకుని వెళ్ళారు యేసు ప్రభువారు. 6 to 9, 9ంటికి ఆయన్ని సిలువ ఎక్కించారన్నమాట. మధ్యాహ్నం అంటే ఏ టైంలో అవుతుంది? 12ంటికి కదా. 12 నుంచి 3 వరకు ఏం కమ్మిందంట? చీకటి కమ్మింది. అంటే ఇందాక మీరు చెప్పబడిన 3 మాటలు ఎప్పుడంటే 12 చెప్పబడినాయి ఆ మాటలు. 9 నుండి 12 ఏం చెప్పాడంటే, వీరేం చేయుచున్నారో వీరు ఎరుగరు, నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉండవు, అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు. ఈ మాటలన్నీ 12 యేసు ప్రభు పలికాడంట. మిగిలి ఉన్న 4 మాటలు 12 దాటిన తర్వాత ఆయన ఈ మాట పలుకుతున్నప్పుడు చీకటి కమ్మిందంట. మధ్యాహ్న సమయంలో చీకటి కమ్ముతుంది అసలు? ఇప్పుడు చూడండి ఎండలు అలాగ ఉన్నాయి. ఈ ఎండాకాలం కాబట్టి ఎండలు గట్టిగా ఉన్నాయి. మామూలు సీజన్లో వర్షాకాలంలో కావచ్చు, అలాంటప్పుడు ఏమన్నా వస్తుందా? రాదు. అంటే చూడండి, అక్కడ సృష్టికి తెలుసు ఎవరు చనిపోతున్నారో. సృష్టికి తెలుసా తెలీదా? సృష్టికి తెలిసింది, అమ్మో ఈ దేవాది దేవుని కుమారుడు చనిపోతున్నాడు, ఈయన ఎంతో దీనునిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు, ఈయన ఎంతో తగ్గించుకుని ఈయన చనిపోతున్నాడు, మేము చూడలేమని చెప్పి సృష్టి ఏమైందంట? చీకటి అయిపోయిందంట. సృష్టి ఏం చేసిందంట? కళ్ళు మూసుకుందంట. సృష్టి బాధపడుతుందంట. కానీ అసలు మనం మామూలుగా చూసుకుంటే ఆదికాండం నుంచి సృష్టిని అంతా దేవుడు ఎలా చేశాడు? నోటి మాటతో చేశాడు. మనల్ని ఎలా చేసుకున్నాడు? తన చేతులతో ఎంతో ఇష్టంగా తన పోలిక చెప్పిన మనల్ని చేసుకున్నాడు. నోటి మాటతో చేసిన సృష్టి బాధపడింది, కానీ తన స్వహస్తాలతో చేసుకున్న బిడ్డల మట్టికి బాధపడట్లేదంట. దేవుడు చనిపోతుంటే ఏమవుతుంది? మనల్ని ఎంతో ఇష్టంగా తన చేతులతో చేసుకున్నాడు యేసు ప్రభు వారు. తండ్రి అయిన దేవుడు నిన్ను నన్ను తన పోలిక చెప్పిన ఇష్టంగా చేతులతో చేసుకున్నాడు. సృష్టి బాధపడింది, కానీ మనుషులకి మాత్రం ఏమాత్రం చీమ కుట్టినట్టు కూడా ఉండట్లేదంట. చూడండి, అంటే అక్కడ సృష్టి స్పందించింది దేవుడు చనిపోతుంటే. స్పందించిందా లేదా? చీకటి కమ్మింది, ఇంకా భూకంపం వచ్చింది కదా, అన్నీ దేవాలయపు తెర చినిగిపోయింది, అన్నీ సమాధులు తెరవబడ్డాయి. ప్రతీది సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి ప్రకృతి ఆయన చనిపోతుంటే బాధపడింది, కానీ మనుషులు ఏమాత్రము బాధపడలేదంట. అసలు సిలువ వేసే వ్యక్తిని ముందు హేరోదు రాజు దగ్గరికి తీసుకెళ్తారంట, పిలాతు దగ్గరికి లేదా హేరోదు దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు. ఎప్పుడంటే ఈ 39 కొరడా దెబ్బలు కొట్టిన తర్వాత, ముళ్ళ కిరీటం పెట్టిన తర్వాత, అన్ని విధాలా హింసించిన తర్వాత అక్కడ శరీరం అంతా నలగబడిపోయింది కదా. అన్ని కొరడా దెబ్బలు, అంత ముళ్ళ కిరీటం పెట్టిందంటే శరీరం ఎంతగానో నలగబడిపోతుంది. ఆ ముందు రోజు రాత్రి అధికార మందిరంలో హేరోదు దగ్గర, హేరోదుతో పాటు 70 మంది అధికారులు ఉంటారంటండి అక్కడ. ఎంతమంది? 70 మంది అధికారులు అక్కడ ఆ హాల్లో కూర్చుంటారు. ఒక కోర్టు, ఒక న్యాయపీఠం దగ్గర నుంచోబెట్టినప్పుడు, యేసు ప్రభువుని అక్కడికి తీసుకొచ్చినప్పుడు 70 మందిలో ఏ ఒక్కరికి కూడా హృదయం కరగలేదంట. ఏమంటున్నారు అందరూ ఏకంగా? సిలువ వేయండి, సిలువ వేయండి, ఇతన్ని ఇంతగా కొట్టాం కదా, ఇంతలా చనిపోయేలా ఉన్నాడు కదా, ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు కదా, ఇప్పటికన్నా విడిచిపెడతారేమో అని చెప్పి ఆ హేరోదు రాజు ముందు 70 మంది అధికారుల ముందు నుంచి పెడుతుంటే ఏ ఒక్కరూ కూడా దేనికి ఒప్పుకోలేదు? సిలువ మానేయడానికి ఏ ఒక్కరూ ఒప్పుకోలేదు. అటువంటి మనసు మనం కూడా కలిగి ఉన్నాం కదా. రోజు ఆయన్ని మన మాటల ద్వారా సిలువ వేస్తాం, మన ప్రవర్తన ద్వారా సిలువ వేస్తాం, మన క్రియల ద్వారా మనం సిలువ వేస్తూనే ఉంటాం. ఆయన ఎంతగా నలగొట్టబడినా ఇప్పటి వరకు మనం ఇంకా సిలువ వేసేవారిగానే ఉంటున్నాం. అందుకోసమే ప్రకృతి స్పందించింది, కానీ మనము మనుషులము స్పందించట్లేదు. ఇంకొక చోటు ఉంటుంది చూడండి, అక్కడ దేవుడు ఒక మాట చెప్తున్నాడు, నన్నెందుకు చేయి విడిచితి. ఎవరితో చెప్తున్నాడు ఆ మాట? యేసు ప్రభువు వారు ఎవరితో చెప్తున్నారు ఆ మాట? తన తండ్రితో చెప్తున్నాడు. అంటే అప్పటి వరకు తండ్రి తనతో ఉన్నాడంటారా? కంపల్సరీ ఉన్నాడు. తను పుట్టినప్పటి నుండి తన సిలువకు ఎక్కేంత వరకు తన తండ్రి తనతోనే ఉన్నాడు. మీకు చాలా చోట్ల కనబడుతుంది. మత్తయి సువార్తలో, లూకా సువార్తలో, మార్కు సువార్తలో ఉంటుంది, నేను నా తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి వచ్చాను, నేను నా తండ్రి పని చేయడానికి వచ్చాను. అంతే కదా. ఆయన బాప్తిస్మం పొందుకుని బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఏమొచ్చింది? పరిశుద్ధాత్మ ఒక పావురం రూపంలాగా ఆయన దగ్గరికి వచ్చింది. తండ్రి అయిన దేవుడు విడిచిపెట్టేశాడు. ఎందుకంటే అక్కడ విడిచిపెట్టకపోతే ఆ పాపం ద్వారా ఎంతగానో ఆయన మూలిగిపోయి ఉన్నాడు కదా. మన పాపం, మన చూపుల ద్వారా, మన తలంపుల ద్వారా, మన క్రియల ద్వారా, మన మాట ద్వారా, అన్ని విధాల మనం ఎంత పాపం చేసామో ఆ పాపం అంతా ఆయన మీద పడిందనమాట. అందుకోసం తండ్రి అయిన దేవుడు తన చెయ్యి అక్కడ విడవలసి వచ్చింది. ఆయన అక్కడ విడిచాడు కాబట్టి ఆయన మరణానికి అర్హుడిగా ఎంచబడ్డాడు. అయితే మనం ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఎవరు విడిచినప్పుడు యేసు ప్రభు బాధపడ్డాడు? తండ్రి విడిచినప్పుడు. తండ్రి విడవకముందే శిష్యులు విడిచిపెట్టారా లేదా? విడిచిపెట్టేశారు. ఆయన ద్వారా స్వస్థత పొందిన వారు విడిచిపెట్టారా లేదా?
విడిచిపెట్టారు ఖచ్చితంగా. సిలువ వేయాలా వద్దా అని యేసు ప్రభుని అందరి ముందు నిల్చోబెడితే అందరూ ఏమన్నారు? సిలువ వెయ్యండి 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 అని అరిచారు. ఆ గుంపులో స్వస్థత పొందిన వారు ఉన్నారు, గుడ్డివారు ఉన్నారు, కళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కుంటివారు ఉన్నారు, చనిపోయి తిరిగి లేచిన వారు ఆ గుంపులో ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ స్వస్థత పొందిన వారే లేదా దేవుని కార్యాలు చూసిన వారే ఏం చెప్పారు? సిలువ వెయ్యండి వెయ్యండి అని ఏకంగా కేక వేసినట్టుగా ఉన్నాం. మనం కూడా అలాగ ఉన్నామా? ఒకసారి పరీక్షించుకుందాం. మనం కూడా దేవుని ద్వారా స్వస్థత పొందిన వారమే, దేవుని ద్వారా కనికరాన్ని పొందిన వారమే, దేవుని ద్వారా ఒక అద్భుతాన్ని చూసి దేవునిలోకి వచ్చిన వారమే. అయినా మనం ఎలా ఉంటున్నాం? మన మాటల ద్వారా, క్రియల ద్వారా దేవుని రోజు సిలువ వేసేవారిగా మనము ఉంటున్నాం. చూడండి, యేసు ప్రభు ఈ శిష్యులు విడిచిపెట్టినప్పుడు కావచ్చు, అక్కడున్న జనాలు విడిచినప్పుడు కూడా బాధపడలేదు, కానీ తండ్రి విడిచినప్పుడు బాధపడుతున్నాడు. మనం ఎప్పుడు బాధపడతాం? స్నేహితులు విడిచిపెడితే బాధపడతాం కదా, బంధువులు విడిచిపెడితే బాధపడతాం. వారు ఎవరన్నా మనతో మాట్లాడిపోతే ఎంత బాధపడిపోతామో కదా. కానీ మనం రోజు దేవునితో మాట్లాడుతున్నామా? దేవునితో మనం రోజు మాట్లాడుతున్నామా? దేవుణ్ణి మనం రోజు గట్టిగా పట్టుకుంటున్నామా, విడిచిపెడుతున్నామా? ఈ లోకస్తులు విడిచిపెట్టినప్పుడు మనకు బాధ వస్తుంది, కానీ దేవుణ్ణి మనం విడిచిపెట్టినప్పుడు మనకు బాధ రాదు కదా. రోజు మనం దేవుని గట్టిగా పట్టుకుంటున్నామా? దేవుని గట్టిగా పట్టుకోవడం అంటే రోజు ప్రార్థన చేయడం, రోజు వాక్యం చదవడం, రోజు స్తుతులు చెల్లించడం, రోజు ఆయన పాటలు పాడుకుంటే మనం దేవుని గట్టిగా పట్టుకున్నట్టు. నీ విశ్వాసాన్ని పరీక్షించడం కోసం దేవుడు నిన్ను విడిచిపెడతాడు. లేదంటే నీకు మంచి బహుమానాన్ని ఇవ్వడం కోసం, నీ శ్రమల్లో దేవుడు నిన్ను విడిచిపెడతాడు. అప్పుడు మనం ఎలా ఉండాలి? దేవుడు విడిచేశాడు కాబట్టి హ్యాపీగా మనం మన పని చేసుకోవాలి. స్తుతులు చెల్లించక్కర్లేదు, ప్రార్థన చేయక్కర్లేదు, అంతేనా? లేదు, దేవుడు విడిచిపెట్టినా కూడా మనం విడిచిపెట్టే వారంగా ఉండకూడదు. దేవుడు విడిచిపెట్టాడంటే దాని తర్వాత అది గొప్ప బహుమానం దేవుని కొరకు కంపల్సరీ సిద్ధపరిచి ఉంటాడు. దాన్ని మనం గ్రహించి దేవుని వైపు మనం దేవుని చెయ్యి విడిచిపెట్టని వారిగా మనము ఉండాలన్నమాట. యేసు ప్రభువుల వారు ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చారంటే, ఇప్పటి వరకు ఆదికాండం నుండి మలాకి వరకు వారు చేస్తున్న తప్పులన్నిటికీ కోడెలు బలైపోతున్నాయి, మేకలు బలైపోతున్నాయి, ఎన్నో జీవరాశులు బలైపోతున్నాయి, కానీ వారి పాపానికి సరైన ప్రాయశ్చిత్తం ఉండట్లేదు కదా. అందుకోసం దేవుడు అనుకున్నాడంట, తండ్రి అయిన దేవుడు అనుకున్నాడంట, ఈ కోడెల యొక్క మేకల యొక్క రక్తము కాక తన స్వరక్తాన్ని ఇచ్చి ఈ పాపానికి కరెక్ట్గా ఒక బలి అప్పగించాలనుకున్నాడంట. ఈ పాపాలన్నిటికీ అంటే ఆ బలి ఎలాంటిదంటే, ఆది కాలం నుండి ఇప్పటి వరకు ఉన్న ప్రతి ఒక్క మానవాళికి సరిపడా బలి అది. ఏంటది? ప్రతి ఒక్కరికి సరిపడా పాప పరిహారార్థ బలి దేవుడు అప్పగించాలి అనుకున్నాడంట. అందుకోసమే తండ్రి అయిన దేవుడు తన కుమారుని చెయ్యి ఎందుకు విడిచాడంటే, ఈ బలి కనుక జరగకపోతే ఇక మీదట పాప క్షమాపణ అనేది ఉండదు. ఈ బలి కనుక జరగకపోతే పాపం చేస్తున్న వారికి సరైన క్షమాపణ దొరకదు. కాబట్టి నేను నా కుమారుడి చెయ్యి విడిచిపెట్టాలని దేవుడు అనుకున్నాడంట. అందుకోసమే దేవుడు ఏం చెయ్యి విడిచిపెట్టాడు? యేసుక్రీస్తుల వారి చెయ్యి విడిచిపెట్టినట్టుగా చూస్తున్నాం. చూడండి, ఆయన విడిచిపెట్టాడంటే, మన శ్రమ మనల్ని విడిచిపెట్టాడంటే, మన ఇబ్బందుల్లో మనం విడిచిపెట్టాడంటే, తర్వాత ఏదో ఒక కారణం, ఏదో ఒక ప్రణాళిక దేవునికి నీ పట్ల నా పట్ల ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. నిన్ను అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావడానికి, మనల్ని అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావడానికి దేవుడు ఒక్కొక్కసారి చెయ్యి విడిచిపెట్టే సందర్భాలు మన జీవితంలో వస్తాయి. ఆ సమయంలో దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టాడంటే ఖచ్చితంగా ఆశీర్వదిస్తాడన్న మనసు మనకి ఉండాలి. అందుకోసం ఇక్కడ 4వ మాటకి ఏం చెప్పబడిందంటే, నా దేవా నన్ను ఎందుకు చెయ్యి విడిచితివి. ఆ కింద వచనాలు చూసుకుంటే అక్కడ అందరూ అనుకుంటున్నారు ఏలియా వచ్చి రక్షిస్తాడేమో, ఎవరన్నా వచ్చి తనని కాపాడతారేమో, చూద్దాం అని చెప్తూ అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారంట. కానీ అది ఎవరు వచ్చి కాపాడే బలి కాదు కదా, అది కంపల్సరీ జరగవలసిన బలి. కాబట్టి దేవుడు అక్కడ చెయ్యి విడిచిపెట్టినట్టుగా చూస్తున్నాం. చూడండి, మన జీవితంలో కూడా శ్రమలు వచ్చినప్పుడు, ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు మనం అనుకుంటాం, 10 ఏళ్ళు అయిందండి మేము దేవుడు నమ్ముకుని, 16 సంవత్సరాలు అయిందండి, 15 ఏళ్ళు అయిందండి అని చెప్పుకుంటాం. కానీ శ్రమలు వచ్చినప్పుడు, నేను ఇన్నాళ్ళ నుంచి దేవుడు నమ్ముకున్నాను కదా, దేవుడు నన్ను ఎప్పుడన్నా విడిచిపెట్టాడా అన్న మనసు మనకు వస్తుందా? రాదు. మనకి శ్రమ రాగానే, ఇబ్బంది రాగానే, బలహీనత రాగానే దేవుడు నన్ను ఏం చూశాడు, నేను ఇంత ప్రార్థన చేశాను కదా, ఇంత భక్తిగా ఉన్నాను కదా, దేవుడు నన్ను అసలు పట్టించుకున్నాడా అన్న ఆలోచనే ఫస్ట్ వస్తుంది మనకి. కానీ మనకి రావాల్సిన ఆలోచన అది కాదు. దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టాడంటే కంపల్సరీ దేవుడు మనకి తోడుగా ఉంటాడు. ఈ శ్రమ నుండి దేవుడు మనల్ని తప్పిస్తాడు, ఈ ఇబ్బంది నుండి దేవుడు మనల్ని తప్పిస్తాడన్న ఆలోచన మనకి ఉండాలి. బిల్లీ గ్రహం గారు తెలుసు కదా, గొప్ప సేవకులు ఆయన, చాలా గొప్ప ప్రార్థనా పరులు. అయితే ఆ బిల్లీ గ్రహం గారు తన కుమారునితో ఒకరోజు లాన్లో ఆడుకుంటున్నారు, అంటే బయట గార్డెన్లో ఆడుకుంటున్నారన్నమాట. ఆడుకుంటున్న సందర్భంలో తన చిన్న కుమారునికి ఒక చీమల పుట్ట కనిపించింది. చీమ లైన్గా వెళ్ళడం కనిపించింది. ఈ అబ్బాయికి చాలా వింతగా అనిపించింది. ఒక 5-6 సంవత్సరాల బిడ్డోడు అనుకుంటాను. ఆ బిడ్డ ఆడుకుంటుంటే ఆ చీమలన్నీ లైన్గా వెళ్తాయి. ఈ అబ్బాయికి చాలా వింతగా అనిపించింది, ఈ చీమలు భలే లైన్గా వెళ్తున్నాయని చెప్పేసి ఆ చీమల వెనకాలే వెళ్తున్నాడంట. అట్లా వెనకాలే ఫాలో అవుతుంటే కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నిప్పులు ఉన్నాయంట.
అక్కడ కొన్ని నిప్పులు కాల్చి ఉన్నాయి, మంట కాల్చిపెట్టి ఉంది. ఈ చీమలకి తెలియక నిప్పుల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాయి, లైన్గా వెళ్ళిపోతుంటే ఈ అబ్బాయికి చాలా భయం వేసింది. అయ్యయ్యో ఈ చీమలన్నీ చచ్చిపోతాయి నిప్పులు అని చెప్పేసి వాటి ముందుకెళ్ళి గట్టిగా అరుస్తున్నాడంట. అటు వెళ్ళకండి నిప్పులు ఉన్నాయి, అటు వెళ్ళకండి కాలిపోతారు, అటు వెళ్ళకండి చనిపోతారంటే వినపడతాయి వాటికి? కనీసం అర్థమవుతుందా మన మాట? అర్థం కాదు. ఆ అబ్బాయి ఎంతగానో ప్రయత్నిస్తాడు, వెళ్ళకండి వెళ్ళకండి అని చేతులతో సైకిల్ చేస్తున్నాడు, వెళ్ళొద్దు వెళ్ళొద్దు అని గట్టిగా అరుస్తున్నాడు. అవి ఆగట్లేదు, వెళ్ళిపోతున్నాయి, కొన్ని చీమలు చనిపోతున్నాయి. వెంటనే నో అని చెప్పి ఒక బోర్డు రాసుకుని వాటికి చూపిస్తున్నాడంట. ఏమవుతుంది? నో అని, NO నో అని పెద్ద పెద్ద అక్షరాలు రాసి ఒక బోర్డు తెచ్చి వాటికి చూపిస్తున్నాడంట చీమలకి. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుదు. వెళ్ళిపోతున్నాయి, అవి చదువుతున్నాయి వెళ్ళిపోతున్నాయి, చూస్తున్నాయి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇంకా ఇలా కాదని చెప్పి ఒక యారో మార్క్ రాశాడంట, ఇటు సైడ్ వెళ్ళండి అని చెప్పి ఒక యారో మార్క్ రాసి బోర్డు తీసుకొచ్చి ఆ చీమలకు చూపిస్తున్నాడంట. అర్థమవుతాయా? అర్థం కాదు కదా, చూసుకుంటున్నాయి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇలా కాదని చెప్పేసి చెయ్యి అడ్డు పెట్టాడంట. ఏం చేశాడు? చీమలు లైన్కి వెళ్తుంటే చెయ్యి అడ్డు పెట్టాడు. చీమలు ఏం చేస్తాయి? ఏదన్నా అడ్డు వస్తే మళ్ళీ వేరే రూటు తీసుకుంటాయి. అలా వచ్చినాయి, చెయ్యి అడ్డు తగిలింది, మళ్ళీ వేరే రూట్ వెళ్తున్నాయి. అమ్మయ్య అని ఊపిరి తీసుకున్నాడంట. ఏమైంది? అమ్మయ్య నేను కాపాడేశానని సంతోషంతో ఉన్నాడు. ఇంకొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉందంట. ఏముంది? స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది. మళ్ళీ అందులోకి వెళ్ళిపోయి పడిపోతున్నాయంట. ఒక్కొక్కటి వెళ్ళిపోయి పడిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు ఏమైనా ఉందా? నో అని అరిచినా కనపడదు, సైన్ బోర్డు చూపించినా అర్థం కాదు, ఎంత గట్టిగా చెప్పినా అర్థం కాదు. ఇంక ఏం చేయాలో అర్థం కాక తండ్రి దగ్గరికి పరుగున వచ్చేసారంట. తండ్రి ఎవరండి? బిల్లీ గ్రామ్ గారి దగ్గరికి వచ్చేసారన్నమాట. వచ్చేసి నాన్న అక్కడ చీమలన్నీ చనిపోతున్నాయి, అవి చనిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు, అవి నేను నో బోర్డు చూపించాను, సైన్ బోర్డు పెట్టాను, చెయ్యడ్డు పెట్టాను, నిప్పుల నుంచి తప్పించగలిగాను, కానీ స్విమ్మింగ్ పూల్లో వాటర్లో పడిపోతున్నాయి అనగానే అప్పుడు తండ్రి ఒక మాట అన్నాడంట, బాబు అవి చీమలు, మనమేమో మనుషులం, వాటికి అర్థం కావాలంటే ఏ భాషతో చెప్పాలి? చీమల భాషతో చెప్పాలి, చీమల్లాగా వెళ్ళి చెప్పాలి. అంతేగాని మనుషులు వెళ్ళి చెప్తే వాటికి అర్థం కాదు. ఈ కథ ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ బిల్లీ గ్రహం గారు ఎవరంటే తండ్రి అయినా దేవుడు, చీమలు ఎవరంటే నువ్వు నేను. అక్కడ ఆపుతున్న బిడ్డ ఎవరంటే యేసుక్రీస్తుల వారు. ఇక్కడ తండ్రి బిల్లీ గ్రహం గారు ఎలా అయితే మనుషుల రూపంలో వెళ్ళి చెప్పాలి, నువ్వు చీమ రూపంలోకి వెళ్ళి చెప్పాలని అన్నాడో, తండ్రి అయిన దేవుడు కూడా అదే అనుకున్నాడు. మన పాపం ద్వారా, శాపం ద్వారా మనం వెళ్ళి అగ్నిలో పడిపోతుంటే, మనం వెళ్ళి మన పాపాన్ని మనం నాశనం చేసుకుంటే, దేవుడు అనుకున్నాడంట, నేను దేవుళ్ళ పైన కూర్చుంటే సరిపోదు, నేను కూడా మనుష్య రూపంలాగా వెళ్ళి మనుషులు ఎలా జీవించాలి, మనుషులు ఎలా బ్రతకాలో నేను చెప్పాలి అని చెప్పి దేవుడు ఏం చేశాడంట, తన కుమారుణ్ణి ఈ లోకానికి పంపించాడంట. అక్కడ చీమలకి ఎలా అయితే చీమల్లా చెప్తే అర్థమవుతుందో, మనుషులమైన మనకు కూడా మనుషుల్లా చెప్తేనే అర్థమవుతుంది. అంతే కదా, యేసు ప్రభువుల వారు ఎలా వచ్చారు? నేను దేవుణ్ణి అని చెప్పుకుని వచ్చాడా? లేదు, మనుష్య రూపంగా చాలా దీనునిగా, రిక్తునిగా తన మహిమనంతా విడిచిపెట్టి నీ కోసం నా కోసం ఈ లోకానికి వచ్చాడు. మనం విశ్వాసంలో ఎలా ఉండాలి, మనం ఈ ఆత్మీయ జీవితంలో సాతాను పడుతున్న శోధనలు ఎలా తప్పించుకోవాలని ప్రతిదీ 3.5 సంవత్సరాలు మనకు ఒక మాదిరిని చూపించి ఆయన వెళ్ళాడు. అందుకోసమే దేవుడు చెప్తున్నాడు. అనుకున్నారు దేవుడు ఆది కాండం నుండి మలాకి వరకు చెప్తున్నాడు, దేవుడు స్థానంలో కూర్చుని మీరు ఈ తప్పు చేయకండి, మీరు ఈ పాపం చేయకండి, మీరు ఇలా చేస్తే సస్తారు, అలా చేస్తే సస్తారని ఆ దేవుని స్థానంలో కూర్చుని చెప్తుంటే ఎవరికి అర్థం కావట్లే. ఇప్పుడు అనుకున్నాడు దేవుడు, ఆహా చీమలకి చీమలాగే చెప్పాలి, మనుషులకి మనుషుల్లాగే చెప్పాలి, కాబట్టి నేను నా ప్రియ కుమారుని పంపుతానని దేవుడు ఎవరిని పంపించాడంట? తన ప్రియ కుమారుని నీ కోసం నా కోసము పంపించాడంట. 3.5 సంవత్సరాలు లేదా యేసు ప్రభు జీవించిన నాళ్ళు ఎక్కడైనా ఒక తప్పు అయినా కనిపించిందా? ఎక్కడ ఆయన మీద ఒక తప్పు కానీ, ఒక పాపం కానీ, ఒక దోషం కానీ, ఒక శాపం కానీ ఆయన మీద లేదు. కానీ ప్రతిదీ ఆయన మీద మోపబడిన ప్రతి పాపము శాపము మన కోసమే, మనం చేసినవి ఆయన భుజాల మీద వేసి ఆయన్ని బలిగా మనకి అప్పగించాడు. అప్పుడు అనుకున్నాడు తండ్రి అయిన దేవుడు, కోడెల యొక్కయు మేకల యొక్కయు రక్తము సరిపోదు, నా స్వరక్తాన్ని నేను ఇచ్చి మనుషుల్ని బ్రతికించాలి, నా స్వరక్తం ద్వారా వీరు నేను కాపాడాలి, కాబట్టి నా ప్రియ కుమారుని పంపుతానని దేవుడు ఈ లోకానికి ఆయన్ని పంపించాడంట. కానీ మనం అది గ్రహిస్తున్నామా లేదా? యోబు కూడా అంతే, తన శ్రమలో ఇంకా ఎక్కువ దేవుని స్తుతించాడు కాబట్టి ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నాడు? 2 ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నాడు. 10 గొర్రెలను పోగొట్టుకుంటే 20 గొర్రెలను దేవుడు ఇచ్చాడు కదా. ఒక 10 లక్షలు పోగొట్టుకుంటే 20 లక్షల ఆస్తి దేవుడు ఇచ్చాడు. ఎప్పుడు? దేవుడు విడిచిపెట్టిన సమయంలో నమ్మకంగా ఉన్నాడు కాబట్టి. ఎప్పుడు? దేవుడు విడిచిపెట్టిన సమయంలో, అంటే మన శ్రమల్లో, మన ఇబ్బందుల్లో మనం నమ్మకంగా ఉంటే కనుక దేవుడు రెట్టింపు ఆశీర్వాదాన్ని మనకి ఇచ్చి దేవుడు మళ్ళీ మెండైన దీవులతో నింపుతాడు. ఇచ్చిన మాటలు దేవుడు దీవించునుగాక.
దేవుడికి దప్పుకోవటం అంటే నీళ్ళు లేక అండి, నీళ్ళు లేక కాదు, కానీ ఆయన ఆత్మ కొరకు భారం కలిగి ఈ లోకంలో వచ్చారు. దైవత్వం మానవత్వం మేలు కలియక మన యేసు ప్రభును ఆయన దైవత్వం సంస్కరించుకున్న మానవుడు కాదు, మానవుడిగా మారిన దేవుడు, బెత్లెహేములో పుట్టిన బాలుడు, ఇమ్మానుయేలు దేవుడు మనకు తోడుగా ఉండడానికి వచ్చారు. ఆయన దైవ కుమారుడు, మనుష్య కుమారుడును, 2 లక్షణాలు పుణికిపుచ్చుకున్న విలక్షణమూర్తి. భూమి మీద తన జీవిత కాలంలో మానవుడిగా ఆయన ప్రదర్శించిన లక్షణాలు బైబిల్లో కొన్ని చోట్ల మనకు కనిపిస్తాయి. ఆయన పొత్తిగుడ్లో చుట్టబడ్డాడు, లోక 2:7 ఉందండి. జ్ఞానములోను వయసులోను క్రమంగా పెరిగాడు, లోక 2:52 ఉంది. ప్రయాణంలో అలసిపోయాడు, యోహాను 4:6 ఉంది. ఆయనకి ఆకలి వేసింది, మత్తయి 4:2 ఉందండి. ఆదమరచి నిద్రపోయాడు, మార్కు 4:38 ఉంది. ఆశ్చర్యపడ్డాడు, మార్కు 6:5. ఏడ్చాడు, యోహాను 11:35. ప్రార్థించాడు, మార్కు 1:35. ఆనందించాడు, లోక 10:21. ములిగాడు, యోహాను 11:33. ప్రస్తుతం మన జ్ఞానిస్తున్న భాగంలో దాహము కొని కూర్చున్నాను అంటున్నాడు. దేవునికి దేవదూతలకి దాహం ఉండదు, వారికి ఇక మీదట ఆకలైన దాహమైన ఉండదు అని పరలోక నివాసులు గురించి చెప్పబడిన ప్రకటన 7:16. క్రీస్తు మావుడు కాబట్టి ఆయన దాహం వేసింది. యోహాను ఒక్కడే ఈ మాట గురించి రాశాడు. శారీరకంగా తనకి కలుగుతున్న బాధను వ్యక్తం చేస్తూ క్రీస్తు పలికిన మాట ఇదొక్కటే, నేను దప్పుకొనిచున్నాను. ఈ చిన్న మాటకు అర్థం చేసుకోవడం చాలా సులభం, కానీ దానిలోని భావపరచటం గ్రహించగలగలరు ఎంతో అసాధ్యం. ఎంత మంచి ప్రసంగం తయారు చేయవచ్చు. ఈ ఒక్క మాట మీద 40 పగళ్ళు రాత్రులు ఆకాశం వాకిలు భూమి పునాదులు విప్పి కొండ శిఖరాలు మునిగిపోయేలాగా వర్షం కురిపించిన దేవునికి దాహంతో పెదాలు ఎండిపోవటం ఎంత అపూర్వమైన సంగతి. జీవజలాలు ఇస్తానన్న రక్షణకి గుక్కుడి మంచినీళ్ళు పోసేవారు కొరవైనారా? నాకు దప్పి అయినప్పుడు వారు చెరకును త్రాగించది. కీర్తనలో 69:2 ఉందండి. మేడగదిలో చాలాసేపు మస్కా ప్రసంగం చేశాడు క్రీస్తు. అంతా కలిసి గెస్తెము తోటకు వచ్చారు. శిష్యులు నిద్రపోయారు, కానీ ప్రభువు ఆత్మయుద్ధంలో పోరాడుతూ పెద్ద పెద్ద నెత్తురు చుక్కులు నేల మీద పడేంతగా చిత్తాకాంతుడే తండ్రిని ప్రార్థించుచున్నాడు. అంతలో ద్రోహి యోధ రంగంలో ప్రవేశించాడు. అన్న దగ్గరికి కైపా దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళారు. విమర్శన చేసి శిక్షకు పాత్రని నిర్ణయించారు. తెల్లవారి వరకు ఆ పోకిరి సైకిల్ ఆయన పీడిస్తూ వినోదిస్తూ కాలం గడిపారు. నిద్ర లేదు. ఉదయం పిలాతు ఎదుట హాజరుపరిచారు. చాలాసేపు విచారణ జరిగింది. కొరటాలతో కొట్టారు, హేరోదు దగ్గరికి లాక్కెళ్ళారు. అక్కడ మళ్ళీ దెబ్బలు దోషులు. మళ్ళీ పిలాతు దగ్గర తీర్పు జరిగింది. మళ్ళీ కొరటాలతో కొట్టి ముళ్ళకిరణం పెట్టారు. రక్తం కాలుచున్న వీపు మీద శిలువను మోసుకుంటూ ఆ యెరూషలేము వీధుల్లో రాళ్ళు ఎదురు దెబ్బలు తగులుతుండగా గొల్లాదికి నడక పుర్యాకారంలో ఉన్న ఆ చిన్న కొండ ఎక్కాల్సి వచ్చింది. సిలువ ఎక్కిన తర్వాత దాదాపు 3 గంటలు మలమల మార్చేసి ఎండ, 3 గంటల కటిక చీకటి, రాత్రి నుండి నిద్ర లేదు. చాలాసేపు నిలబడి ఉన్నాడు, లేక నడుస్తూ ఉన్నారు. విశ్రాంతి లేదు. ముఖం మీద ఉమ్ము వేసిన వాళ్ళు మంచినీళ్ళు అడిగితే ఇస్తారా? కాబట్టి రాత్రి నుండి మంచినీళ్ళు తాగలేదు. ఆయన ఒక్క మాట అయినా ఆయన నోటి నుండి వెలుపబడలేదు. ఆ 12 గంటల అలసట బాధ కూడగొట్టుకుని ఆ భారమైన ఒక వాక్కు వెలువడింది. దాహము కోరుకుంటున్నా అన్న మాట వచ్చింది. దీనివల్ల యేసుప్రభు దాహం కేవలం మంచినీళ్ళ కోసం కాదు, శరీరంగా దాహం కాదని అర్థమవుతుంది. దేవుడు తన చెయ్యి వదిలించినందున వల్ల కలిగిన ఆత్మదాహం ఇది. నలిగిన మనసు ఎముకలో వెండిపోచేసాను. సామెతలు 17:22 ఉందండి. నేను మౌని ఉండగా దినమంతియు నేను చేసిన నా అత్తధ్వాని వలన నా ఎముకలు క్షీణించినవి. దేవారాత్రులు నీ చెయ్యి నా మీద బరువుగా ఉండేను. నా సారము వేసవకాలం ఎండిపోయినట్లయినది. కీర్తనలో 32:3-4 ఉంది. ఈ వాక్యం మన ప్రభువుకి వర్తిస్తాయి. ఈ శరీరమైన బాధను గూర్చి అత్తధ్వాని యేసు ఆత్మలో చెలరేగే సంఘర్షణలు బయటపడుచున్నవి. మనసులోని వేదనకి బహురూపమైన శరీరపు యాతన అయింది. రక్షకునికి సృంజిత సిరకతో ముంచి ఇచ్చారు. ఆయనకి అలా కాక ఓ గ్లాసుడు మంచినీళ్ళు ఇచ్చిన తీరేది. కానీ దాహం తండ్రికి తెగిపోయిన సంబంధమే ఈ దాహానికి మూలం కదా. దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపట్టు దేవా, నీ కొరకు నా
ప్రాణం ఆశపడుచున్నది, నా ప్రాణము దేవుని కొరకు దృష్టిగురుచున్నది, జీవము దేవుని కొరకు దృష్టిగురుచున్నది. దేవుని సన్నిధి నేను ఎప్పుడు వచ్చేదను, ఆయన సన్నిధి నేను ఎప్పుడు కనబడదని నీ కీర్తనలో 42:1-2 వాక్యంలో ఉందండి. దేవునికి సన్నిధికి చేరితేనే ఈ దాహం తీరుతుంది. ప్రేమ కోసం ఆయన తప్పుకొనిచున్నాడు. ఎంత ఆశ్రమమైన సంగతి, ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడంటే కాబట్టి మన ప్రేమ ఆయనకి కావాలి. ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్న కనుక. యోహాను 4వ అధ్యాయంలో సమరయ స్త్రీ తాగటం నీళ్ళమని అడిగారు. ప్రభు అయితే ఆ భాగాన్ని జాగ్రత్తగా చదివినట్లయితే ఆయన మంచినీళ్ళు తాగినట్లుగా రాసి లేదు. ఆయన దాహం తీరిపోతుంది. ఒక పాపి మారు మనసు పొందింది. ఆమె మనసులో ఆదరణ ప్రేమలే ఆయనకి దాహం తీర్చే మంచినీళ్ళు. అలాగే ఈ దాహం అంటే ఇది ఆత్మలు కలిగిన భారం అండి. మనం కూడా ఆ దాహం అంటే ఆ ఆత్మలు కలిగి దాహంగా ఉండాలి. మనం రక్షించబడ్డాము, కానీ మన ఇంట్లో కూడా ఎంతోమంది రక్షించబడలేదు. దేవాలయ దేవుడు తగ్గించుకొని ఈ భూమిలోకి వచ్చాడంటే ఆయన దాహం తీరకుండానే చనిపోయారు. ఇంకా పాపులుగా ఉండగానే ఆయన చనిపోయారు. కానీ ఆయన ఇంకా దాహం తీరలేదు. దాహం తీరకుండా చనిపోయాడు. మనం కూడా తప్పుకొనాలి. ఎందుకంటే మనం రక్షించబడ్డాము, మన కుటుంబంలో చాలామంది రక్షించబడలేదు. అలాగే ఎంతోమంది కోసం మనం కూడా తప్పుకొనే ఉండాలని ఈ వాక్యం బట్టి దేవుడి గురించి దాకా. సమాప్తమైనదని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పినారంటే, ఆయన భూమి మీదకి 33.5 సంవత్సరములు భూమి మీద సంచరించినంత కాలం ఆయన ఎన్నో అద్భుత కార్యములు, ఆశ్చర్యకార్యములు చేశారు. అయితే శిలువలో మాట్లాడిన 7 మాటల్లో చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశం ఉంది. ఎందుకంటే ప్రత్యేకమైన అంశం లేకపోతే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు శిలువలో 7 మాటలు పలకరు. అందులోనూ భాగంగా 6వ మాటగాను సమాప్తమైనని చెప్పారు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏ పని కొరకు వచ్చారో ఆ పని సమాప్తమైనదని ఆయన చెప్పారు. మొదటగా యెహోవా తండ్రి ఆదికాండము 2:1 ఆయన ఆకాశమును భూమిని సమస్తమును సంపూర్తి చేసినని యెహోవా తండ్రి ఆదికాండంలో మొత్తము సంపూర్తి చేసినారని చెప్పి ఉన్నది. అలాగే కుమారుడు కూడా సమస్తమును సంపూర్తి చేసినారని మనకి వాక్యం ద్వారా అర్థమవుతుంది. అయితే దేవుడు సంపూర్తి చేసింది ఏంటంటే, గ్రీకు భాషలో సమాప్తమైనదనే మాటకు టెట్రాలెస్టాయిడ్ అనే వ్రాయబడింది. అంటే పూర్తిగా వెల చెల్లించబడింది అని అర్థము. అంటే పూర్తిగా వెల చెల్లించబడిందంటే మన పాప రుణము ఆయన శిలువలో సంపూర్తి చేశాడు. ఆయన ఏమి చేసి సమాప్తం చేశారో చూద్దాము. మొదటిగా లోకా సువార్త 4:18-19. ఆయన లోకా సువార్తలో బీదలకు సువార్త ప్రకటించడానికి అని ఆయన చెప్పి ఉన్నారు. అలాగే రెండవ కారణము యోహాను సువార్త 10:10. గొర్రెలకు జీవము కలుగజేయడానికి ఆయన సమృద్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చితనని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని చెప్పును. గొర్రెలు అంటే ఎవరు అంటే మనమే. గొర్రెల కాపరిగా యెహోవా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు వచ్చి ఉన్నారు. గొర్రెలు మనము. మనకి సమృద్ధి జీవము కలగజేయడానికని ఆయన ఈ లోకంకి వచ్చి ఉన్నారు. అది సమాప్తమైనదని ఆయన 6వ మాటలో పలికి ఉన్నారు. అలాగే 3వ కారణంగా యోహాను పత్రిక 3:8. అపవాది యొక్క క్రియలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షమయ్యను. దేవుని కుమారుడు ఎందుకు ప్రత్యక్షమయ్యాడంటే అపవాది యొక్క క్రియలను లయపరచడానికి. అపవాది యొక్క క్రియలు అంటే సాతాను మనల్ని ఎప్పుడు శోధిస్తూ ఉంటుంది. సాతాను ఎప్పుడు మనల్ని ఏదో విషయంలో శోధించి దాని వైపు లాక్కోవాలని చూస్తూ ఉంటుంది. ఆ అపవాది క్రియల నుండి మనల్ని లయపరచడానికి దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షమయ్యను అని ఉంది. 4వ కారణంగా ఆయన భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చినారంటే మార్కు సువార్త 10:45. మనుష్య కుమారుడు పరిచారం చేయుటకు రాలేదు కానీ పరిచారం చేయుటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనమును తన ప్రాణములను ఇచ్చుటకు వచ్చును. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎందుకు వచ్చారంటే పరిచారము చేయుటకు అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయ విక్రయధనము. విమోచన అంటే మన పాపం నుండి మన శాపం నుండి మనం చేసిన ప్రతి విధమైన శాపాల నుండి మనల్ని రక్షించడానికని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ లోకమునకు వచ్చి ఉన్నారు. మొదటిగా కార్యము అంటే ఆయన భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చినారంటే ఒక ఉద్దేశం కలిగి వచ్చి ఉన్నారు. ఆ ఉద్దేశము ప్రకారము సంపూర్ణం చేయబడి
లాస్ట్కి సమాప్తమైన చెప్పిన ప్రసంగులు 7:8 ఉంటుంది. కార్యారంభం కంటే కార్యాంతము మేలని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పినారు. కార్యారంభం అంటే ముందు ప్రారంభించింది, కానీ కార్యాంతం అంటే సిలువలో ఆయన చేసిన త్యాగము అంత గొప్పదని అర్థము. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సంపూర్తి చేసినది ఏమిటంటే మనకి దేవుని రాజ్యమును కట్టడానికి అని ఈ లోకంలోకి వచ్చారు. ఆయన దేవుని రాజ్యం కట్టకపోతే మనము దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి అవకాశమే లేదు. అందుకని యెహోవా తండ్రి తన కుమారుని ఈ భూలోకానికి పంపించారు. మనల్ని ఆయన రాజ్య సంబంధులుగా చేసెను. మనల్ని నరకానికి వెళ్ళకుండా ఆయన మరణము పొంది మనల్ని ఆయన రాజ్యం తీసుకువెళ్ళడానికి వచ్చెను. యేసుక్రీస్తు పుట్టడం ద్వారా ఇక్కడ జనాభా పెరగలేదంట, కానీ ఎక్కడ పెరిగారంటండి? వీళ్ళందరూ రక్షించబడి పరలోక రాజ్యంలో గొప్ప జనసమూహంగా ఎక్కువ జనాభా అక్కడ కూడారంటండి. అంటే భూలోకంలో జనసమూహం అంత దేవుని రాజ్యంలోకి వెళ్ళాలంటే యెహోవా తండ్రి యేసుక్రీస్తుని పంపించి ఆ బలియాగం చేయకపోతే మనకి రక్షణ అనేది ఉండదు. మనకి రక్షణ అనేది లేకపోతే మనం పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడం అసంభవం అన్నమాట. అయితే ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని కొట్టివేయడానికి రాలేదు, కానీ ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము అందులో ఉన్నాయని నెరవేర్చడానికి మాత్రమే ఆయన వచ్చారు. ఆయన వచ్చి ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చి సిలువలోను వేలాడి రక్తం చిందించబట్టి మనకి ఈ రోజుని కృపాకాలం అనేది మనకి ఏర్పడిందనమాట. మన మీద ఉన్న పాప శిక్ష సిలువ మీద సమస్తము సమాప్తం చేసెను. ఆయన మన శిక్షను భరించి సహించి వహించి క్రీస్తునందు ఉండే వారికి విధేయత చూపించెను. రక్తం చిందించడం వలన మనకు రక్షణ అనేది వచ్చింది. విశ్వాసము ఉంచితేనే మనము ఈ లోకంలోనూ దేవుని కుమారుడు అనబడతాము. ఆ విశ్వాసం లేకపోతే మనం దేవుని రాజ్యంలో చేరడం కూడా కష్టమే. విశ్వాసం ఉంచడమే కాదు, మనం ఈ లోకంలో ఉన్నంతకాలము దేవునికి విధేయులుగా జీవించాలి. ఆయన ఈ వాక్యంలో మనకి ఏమైతే నేర్పించారో మొత్తం బైబిల్ అంతట్లో ఏ విధంగా మనం ఈ లోకంలో జీవించాలో ఆ విధంగా జీవించగలిగితేనే మనము రేపు దేవుని రాజ్యంలో చేరగలము. రోజు ప్రార్థన కోస్తాము, వాక్యం చదువుతున్నాము, ఉపవాసాలు ఉంటామంటే దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడం అంటే అసంభవము. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన ఆజ్ఞలన్నీ, ఆత్మీయ ఫలాలన్నీ మీ బైబిల్లో రాయబడినాయి. ఆత్మీయ ఫలాలు ఆయన ఆజ్ఞలు గైకుంటేనే మనము పరలోక రాజ్యం చేరగలము. ఆయన రేపు మధ్యాహ్నాకసన్న 2వ రాకడకు వరుడిగా రాయినాడు. వరుడిగా రాయనున్న సంఘం ఎత్తబడాలంటే మనం వధువుగా సిద్ధపడాలి. మనం వధువుగా సిద్ధపడాలంటే మనం ఈ లోకంలో ఉన్న ఏ కల్మషమో మనకు అంటకుండా, ఈ లోకంలో ఉన్నంతకాలం సాధ్యమే, ఏదైనా అంటడం సాధ్యమే, కానీ వాటిని అన్నిటినీ తప్పించుకుని దేవుని రాజ్యంలోకి మనం ప్రవేశించాలని లూకాసు వార్త 23వ అధ్యాయము 46వ వచనం. అప్పుడు యేసు గొప్ప శబ్దముతో కేకవేసి, తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాను. నేను గొప్ప కేక వేసి తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాను అని చెప్పాలంటారా? అలా చెప్తేనే ఆత్మను దేవుడు అంగీకరిస్తాడని మీరు అనుకుంటున్నారా? ఇదే విధంగా బైబిల్లో ఇంకొక వ్యక్తి కూడా తన ఆత్మను యేసు ప్రభు వారికి అప్పగించుకుంటాడు. అపోస్తలుల కార్యాలు 7వ అధ్యాయము 59వ వచనం ఒకసారి చూద్దాం. ప్రభువును గూర్చి మొరపెట్టుచు యేసు ప్రభువా నా ఆత్మను చేర్చుకొనమని ఎవరు పలుకుచున్నారండి? అక్కడ స్టెఫను పలుకుచున్నాడు. స్టెఫన్ ఏదో ఊరికే ఒక చోట కూర్చుని పలకట్లేదండి ఆ మాట. యేసుక్రీస్తు వారు ఊరికే ఒక చోట కూర్చుని నా ఆత్మను నీకు అప్పగించుకొనుచున్నానని పలకట్లేదు. స్టెఫను గురించి మీరు అక్కడ చదివితే ఇంచుమించు అపోస్తలుల 7వ అధ్యాయంలో ఆనాడు ఆ శిష్యులు యేసుక్రీస్తు గారు మరణించిన తర్వాత సువార్త పరిచర్య మొదలుపెట్టినప్పుడు చాలామంది కూడుకుంటూ ఉంటారండి. అందరూ ఒక చోట కూడుకుని అన్నపానములు కూడా పుచ్చుకునే సందర్భంలో ఎలా అయితే సువార్త మాకు కష్టమైపోతుంది కాబట్టి ఒక 7గురు పరిశుద్ధుల్ని ఏర్పాటు చేసుకుని వాళ్ళకి ఈ యొక్క పరిచర్యను అప్పగించి మేము వాక్యంలోను జ్ఞానంలోను ఎడతెగక ఉంటామని ఆ రోజు ఆ పౌలు గారు
ఆ యొక్క శిష్యులు వాళ్ళందరూ ఆలోచించుకుని నిర్ణయం తీసుకుని 7గురిని నియమించిన వారిలో ప్రథముడు ఎవరంటే స్టెఫన్ అండి. ఆ రోజు స్టెఫను ఆత్మరూపుడై మొత్తం ఆది కాండం నుంచి ఈ యేసుక్రీస్తు వారు సిలువ యాగం చేసిన ప్రతి ఒక్క సంఘటనని చెప్తూ వస్తూ అక్కడ శాస్త్రులకి పరిచయులకి ఏమవుతుందంటే ఆయన మాటలు వాళ్ళ హృదయంలో గుచ్చుకుంటాయండి. ఆయన స్టెఫన్ గారు మాట్లాడిన మాటలన్నీ ఈయనేంటి ఇంత కఠినంగా మాట్లాడుతున్నాడు అని గుచ్చుకుంటే అందరినీ రెచ్చగొట్టి రాళ్లతో కొడుతూ రాళ్ళను రువ్వుతూ ఆయన చంపుతున్నప్పుడు పలుకుతున్నాడు. ఏమని పలుకుతున్నాడండి ఆ మాట? ప్రభువుని గూర్చి మొరపెట్టుచు యేసు ప్రభువా నా ఆత్మను చేర్చుకొనమని స్టెఫను పలుకుచున్నాడండి. అక్కడ ఒకసారి మనం ఆలోచన చేస్తే మొదటిగా యేసు ప్రభు వారు తన ఆత్మను తండ్రికి అప్పగించుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా స్టెఫను ఎంతో కాలం అవదేమండి యేసుక్రీస్తు సిలువ వేసి పరలోకానికి ఆరోహణమైనప్పుడు వెంటనే కొంతకాలానికే స్టెఫను కూడా ఇదే మాట పలుకుచున్నాడు. ఈ విధంగా మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఒక మాటను మనం బాగా గుర్తించాలి. ఆత్మ అనే మాట. ఇప్పుడు నేనున్నానండి, ఇది మైకు, నేను వేరు, ఈ మైకు వేరు. నేను వేరు, నా శరీరము వేరు. నేను వేరు, నా చెయ్య వేరు. నేను వేరు, ఈ బైబిల్ వేరు. అంటే నేను అనగా శరీరాన్ని కాదు అన్నమాట. నేను అనగా ఎవరినండి? ఆత్మను. అంటే ఈ శరీరంలో కొంతకాలమే మనం ఇలా ఈ ఆత్మ నివసిస్తుంది కాబట్టి ఈ శరీరానికి ఈ ఉనికి అనేది వచ్చిందండి. ఒక్క క్షణం చాలండి. ఆఖరి క్షణం ఒకటి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క మానవుని జీవితంలో. అది ఎప్పుడు సంభవిస్తుంది ఎవరికి తెలియదండి. ఎప్పుడు సంభవిస్తుంది ఎవరికి తెలియదు. ఆ యొక్క ఆఖరి క్షణము ముందే మనం చెప్పగలగాలి, తండ్రి నా ఆత్మను నీకు అప్పగించుకొనిచున్నాను. నేను ఇలా కూర్చొని చెప్పేచ్చండి, నా ఆత్మను అప్పగించుకొనిచున్నాను తండ్రి, పరలోక రాజ్యానికి నా ఆత్మను చేర్చుకో అంటే వెళ్ళిపోతుందండి నాకు. ఇప్పుడు ఆత్మ అంటే శరీరానికి వేరుగా ఉన్నది. ఆత్మ అంటే శరీరానికి వేరుగా ఉన్నది. ఆత్మ కార్యాలు శరీర కార్యాలు వేరుగా చెప్తాడు దేవుడు. అవునండి. ఎక్కడ ఏ పత్రికలో ఉంటుంది ఆత్మను? నీవు అనగా నేను ఏదో చెప్తున్నాను కదా, ఆత్మ అని ఎలా చెప్తున్నాను అని మీరు అనొచ్చు, అంతే కదా. ఇప్పుడు నేను అనగా నేను కాదు, నేను అనగా ఆత్మను. మీరు అనగా మీరు కాదు, మీరు అనగా మీ దేహములు కాదు, మీరు అనగా మీ ఆత్మలు. అది ఎక్కడుందో చూద్దామండి. యెహెజ్కేలు గ్రంథం 19 మరియు 21 వచనాలు. అక్కడ యెహెజ్కేలు గారితో దేవుడు అంటాడు, యెహోవా దేవుడు ఏమంటాడంటే యెహెజ్కేలు గారితో, నేను నీకు ఒక మాటను సెలవిచ్చాను, అది నువ్వు ఇశ్రాయేలు వారికి చెప్పకపోతే, నువ్వు చెప్పకుండా వాళ్ళ యొక్క దుర్నీతి కార్యాలు చేస్తే ఆ యొక్క ఆత్మలకు నువ్వు ఎలా ఉంటావంట? ఉత్తరవాదిగా ఉంటావు అని చెప్తాడు. అంటే దేవుడు మనకి పనిని ఇచ్చినప్పుడు ఆ పనిని మనం కంప్లీట్ చేయకుండా ఒకవేళ మనం ఎక్కడికో దూరంగా దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోతూ ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న మనుషులు మనం ఏమంటామండి? చాలా సందర్భాల్లో అన్యులు అంటాం. అవునా కదండి? మరి దేవుని ఎరగక మునుపు మనం ఎవరం? అన్యులమే కదా. మరి ఇప్పుడు అన్యుల్ని మరి ఇంకా మీరు ఎందుకు అన్యులు అంటున్నారు అంటే మీరు దేవుని వాక్యాన్ని వాళ్ళకి చెప్పట్లేదు కాబట్టి. అంటే మీరు ఎవరు? ఉత్తరవాదులు. వారి యొక్క ఆత్మ నరకానికి పోవడానికి ప్రధాన కారణం మీరు. ఒకవేళ మీరు చెప్పినా వాళ్ళు వినకపోతే అప్పుడు మీ ఆత్మ ఎక్కడికి చేరుకుంటుంది? దేవుని దగ్గరికి చేరుకుంటుంది. ఆ మాట ఒక్కసారి చూద్దాం. అయితే నీవు దుర్మార్గిని హెచ్చరిక చేయగా అతడు తన దుర్మార్గత నుండి దుష్క్రియల నుండి మరలని ఎడలా. అంటే ఒక దుర్మార్గిని మీరు హెచ్చరిక చేస్తున్నప్పుడు అతను యొక్క దుష్కార్యాల నుండి మరలిపోకపోతే అంటే మానిపోకపోతే అతడు తన దోషమును బట్టి ఏమవుతాడంటండి? మరణమవును. కానీ నీవు అని బ్రాకెట్లో ఒక మాట ఉందండి, ఆత్మను తప్పించుకుందువు. అంటే నువ్వు చెప్తే నీ ఆత్మను ఎక్కడి నుంచి తప్పించుకుంటావు? ఆ యొక్క తీర్పు నుంచి నీ ఆత్మ తప్పించబడుతుంది. నువ్వు పరలోక రాజ్యానికి చేరడానికి అర్హుడు అవుతావు. నీతి గల వానిని నీవు హెచ్చరిక చేయగా అతడు హెచ్చరింపబడి పాపము చేయక మానిన ఎడల అతడు అవశ్యముగా బ్రతుకుతాడు. నువ్వు ఒక హెచ్చరిక చేస్తే ఆ మనిషి మారితే తను ఎక్కడి నుంచి రక్షించబడతాడండి? మరణాన్ని నుంచి రక్షించబడి బ్రతుకుతాడు అని చెప్తున్నాడు. నీ మట్టుకు నీవును బ్రాకెట్లో ఒక మాట ఉందండి, ఆత్మను తప్పించుకుందువు. ఇప్పుడు అర్థమైందండి? మనము అనగా ఎవరు? ఆత్మలము. మనము అనగా దేహములు కాదన్నమాట. అది అర్థం చేసుకోవాలి మనం.
ఎందుకంటే ఈ యాత్రికులం అంటారు. మనం ఎక్కువగా మాట్లాడే మాట ఏంటంటే ఈ లోకంలో మనం యాత్రికులము మాత్రమే, శరీరాన్ని ధరించి శాశ్వతంగా ఈ యొక్క లోకంలో ఉండిపోయే వారమైతే కాదు. ఏదో ఒక రోజు ఒక ఆఖరి క్షణం అనేది మన జీవితంలో ఉంటుంది. ఆ యొక్క క్షణాన మనం చనిపోతూ ఉండగా మన బంధువులు మనతోటి రారండి, మన అన్నదమ్ములు మనతోటి రారండి, మన తల్లిదండ్రులు మనతోటి రారండి, వస్తారండి. ఇక ఆఖరికి యేసుక్రీస్తు వారు కూడా తండ్రికి ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాను అని ఎందుకు చెప్పేశాడండి? అప్పుడు దేవుడు యేసుక్రీస్తు వారిని విడిచిపెట్టేశాడు. ఎందుకు విడిచిపెట్టేశాడు? మీ నా పాప భారాలన్నీ అతని మీద వేసుకుని దోషునిగా మారిపోయాడు కదా. ఆయన మహాదేవుడై ఉండి దాసునిగా ఈ లోకానికి వచ్చినప్పటికీ మనం అర్థం చేసుకోని వారమే. ఇంతకుముందే మనం చెప్పామండి, చీమల గురించి ఒక కథ విన్నాం. మనం చీమల లాంటి వాళ్ళమే కదా. అయినా అటువంటి స్థాయికి దిగి మన గురించి వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఇంకా అంగీకరించకుండా అతన్నే సిలువ వేసి చంపేశాం కదండి. పిలాతు ఏమనుకుంటున్నాడు? నువ్వు నన్ను అడిగితే నేను రక్షించేద్దును కదా అన్నట్టు ఉంటాయి మాటలు, పిలాతు మాటలు ఇక్కడ ఎలా ఉంటాయి అంటే నా దగ్గర నిన్ను శిక్ష నుంచి తప్పించే నా దగ్గర అధికారం ఉన్నదే అన్నట్టు మాట్లాడతాడు. కానీ పైనుంచి అధికారం ఇవ్వబడితే తప్ప నువ్వేమీ చేయలేవు అని చెప్పి పిలాతుతో, ఇంకా పిలాతు వాళ్ళ భార్యకి కల్లో కనిపిస్తే పిలాతుతో చెప్పుద్ది, ఆ యేసుక్రీస్తు వారిని మీరు సిలువ అప్పగించొద్దు అని చెప్పుద్ది. కానీ ఒకటి తక్కువ 40 కొరడాలు కొట్టేస్తాడు, ఇంకా ఎక్స్ట్రా కొట్టేస్తాడు. అవునా కదా? ఈ 40 కొరడ దెబ్బలు 39 కొరడ దెబ్బలు కొట్టేస్తే కనీసం వాళ్ళు అప్పుడైనా ఊరికి సిలువేయటం మానేస్తారేమో, అరవటం మానేస్తారేమో అని. కానీ అబద్ధ సాక్షులు అనేక మంది ఆ రోజు చేరిపోయారు. సాతాను రాజ్యం ఆ రోజు పేటరేగిపోయింది. కాబట్టి ఎందుకంటే ఇవన్నీ ప్రవచనాల నెరవేర్పు కాబట్టి, ఖచ్చితంగా ఇదంతా జరగాలి కాబట్టి, అందుకే తనను యేసుక్రీస్తు వరకు ఒక అధికారం ఉందండి. ఒక మాట ఉంటుంది, ఆయనకు ఆత్మను అప్పగించే అధికారం ఉంది, మరలా తీసుకునే అధికారము ఉంది. అందుకే ఆయన శరీర దినాల్లో ఉన్నప్పుడు మహాయాతనతో, రోదనలతో, ప్రార్థనలు, విజ్ఞాపనలు చేసి దేవునికి ఏమయ్యాడు? అతను అంగీకారం అయ్యాడు. మనం అంగీకారం అవుతామా దేవుడికి? మనం చేసే పరిచర్య ద్వారా ఇంచుమించు 3.5 సంవత్సరాలు స్వార్థ చేస్తే 3 కోట్ల మంది మారారే అప్పుడు జనం. ఇప్పుడు ఇంచుమించు ప్రతిరోజు, ప్రతి వారం, ప్రతి నెల తప్పకుండా వచ్చే మనం కంప్లీట్గా మారుతున్నామా? ఇంకా ఎటువంటి పాపపు జీవితం ఏమన్నా మనలో ఉందేమో అది గ్రహిస్తున్నామా అండి మనం? లేకపోతే ఇంకా పై వేషధారణ ధరించి అందరితో పాటు నేను ఒక భక్తుడినే అని చూపించుకుంటున్నారా? ఒకసారి అది మనం ఆత్మపరిశీలన అయితే చేసుకోవాలి. దీని నీతి నిమిత్తము హింసించబడేవారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యము వారిది. నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మల్ని నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలలా పలుకున్నప్పుడు మీరు ధన్యులు. ఈ మాటలు ఎవరు చెప్తున్నారండి? యేసుక్రీస్తు వారు. ఆయన చేసి చూపించారా? చేసి చూపించలేదా? ఈ మాటలు చూపించారు కదండి. మొదటి మాట ఏంటండి? తండ్రి వీరేం చేయుచున్నారో తెలియదు కనుక వీరిని క్షమించుము. అతని సిలువ వేస్తున్న వారిని సైతం క్షమించే గుణం ఉన్నది కాబట్టే కదండి ఆయన దేవుడయ్యాడు. ఆయన దేవునిగా దైవ లక్షణాలు చూపించినా సరే ఇంకా మనం మారకుండా ఇంకా మన పాత జీవితాన్ని అనుసరిస్తూ నడిస్తే మన ఆత్మ తండ్రి దగ్గరికి చేరుతుందా? తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగిస్తున్నాను అంటే కుదురుద్దా అండి? అలాగా అంటే ఎలా చెప్పాలి ఆ మాట? ఆత్మలను మనం తండ్రికి ఏ విధంగా అప్పగించాలి? ఆ వాక్యం చూద్దాం. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయము 19వ వచనం. కాబట్టి దేవుని చిత్త ప్రకారము బాధపడువారు, దేవుని చిత్త ప్రకారము బాధపడువారు. మీరు ఎవరి చిత్త ప్రకారం బాధపడుతున్నారండి? నాకు ఇల్లు లేదని బాధపడుతున్నారా? ఉద్యోగం లేదని బాధపడుతున్నారా? పెళ్ళి అవ్వలేదని బాధపడుతున్నారా? చెప్పాలి. దేవుని చిత్త ప్రకారము బాధపడుతున్నారా? అక్కడ ఏముందండి మాట? 1 పేతురు 4వ అధ్యాయము 19వ వచనం. కాబట్టి దేవుని చిత్త ప్రకారము బాధపడేవారు సత్ప్రవర్తన గలవారై నమ్మకమైన సృష్టికర్తకు తన ఆత్మలను అప్పగించుకొనవలెను. ఎవరికండి మన ఆత్మలు అప్పగించాలి? నమ్మకమైన సృష్టికర్తకు. సృష్టికర్త ఎవరు? తండ్రి. ఆ తండ్రి దేవునికి ఎవరు ఇక్కడ ఆత్మను అప్పగిస్తున్నారు? యేసుక్రీస్తు వారు అప్పగిస్తున్నారు. తండ్రి నా ఆత్మను నీకు అప్పగించుకొంచున్నాను అని. అందుకే దగ్గరగా కేక వేశారండి. ఎందుకు వేశారండి? కలవరి కొండ ఏమో ఎక్కడో ఉంది, యెరూషలేము మందిరమేమో కొండ అవతల ఎక్కడో ఉంది. అప్పుడు దేవాలయపు తెర ఏమైందండి? చనిపోయిన వెంటనే, ఆత్మను అప్పగించిన వెంటనే మధ్యకు చిరిగింది. అంటే పరిశుద్ధ స్థలం నుండి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి మనము ముఖాముఖిగా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళగలే ఆ యొక్క సారూప్యతను
తెలియజేసిన వారు ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు. మేడ్చేయం ప్రవేశ రక్తమేడ్చేయం ప్రవేశ సంపూర్ణ విజయం కలిగిగాక. ఇప్పుడు మన పరమతండ్రి దేవుని ప్రేమ అని కుమారుడని యేసుక్రీస్తు ప్రభు పరిశుద్ధ మహిమ సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలం సంఘానికి కోసము శిలువలో వేలాడబడిన యేసయ్య శాశ్వత కృప మా అందరిపైన అలాగే 7 మాటలు పంచుకున్న బిడ్డల మీద సదాకాలం నడిపించి దీవించునుగాక.